పెద్ద జూమ్. Yesterday last 3 questions pending ఉన్నాయి yesterday. So 7, 8, 9 questions pending ఉన్నాయి. Yesterday pending questions. How widely recognized is the SA 8000 standards? Fourth question. SA 8000 యొక్క ప్రయాణాలు ఎంత విస్తృతంగా గుర్తించబడతాయి? Sufficiently specific to be used to audit companies and contractors alike is a multiple industry and countries. SA 8000 represents a major breakthrough. It was the first auditable social standards and create a process that is a truly independent. It is neither a government project nor dominated by any single interest group. Representatives from trade unions, human rights organizations, academic, retailers, manufacturing contracts, as well as consulting, accounting and certification firms and consequence cooperated to develop the SA 8000 standard. Because of this multi-stakeholders input, applicability across industry and countries, MSPs on continuous improvement and using of management system for implement. అంటే SA 8000 యొక్క ప్రయాణం ఎంత విస్తృతంగా గుర్తించబడింది? బహుళ పరిశ్రమలు మరియు దేశంలో ఒకే విధంగా కంపెనీలు మరియు కాంట్రాక్టులు ఆడిట్ చేయడానికి ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంది. SA 8000 యొక్క ప్రధాన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఇది మొదట ఆడిట్ చేయగల సామాజిక ప్రయాణం మరియు నిజంగా స్వాతంత్రమైన ఒక ప్రక్రియ సృష్టిస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వ ప్రాజెక్ట్ లేదా ఏ ఒకటి ఆధిపత్యం కాదు, ఆసక్తి సమూహం. ట్రేడ్ యూనియన్లు, మానవ హక్కులు సంస్థలు, అకాడమిక్, రిటైలర్లు, తయారీదారులు, కాంట్రాక్టర్లు, అలాగే కన్సల్టింగ్, అకౌంటింగ్ మరియు సర్టిఫికేషన్ టీంలు ప్రతినిధులు ఏకాభిప్రాయంతో SA 8000 ప్రయాణాన్ని అభివృద్ధి దేశాలను వర్తించే కారణంగా నిరంతరం అభివృద్ధికి మరియు నిర్వహణ వ్యవస్థకు అమలుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడుతుంది. నెక్స్ట్, హౌ డూ యూ బికమ్ యాన్ యాజ్ ఏ SA ఆడిటర్? అంటే నేను SA 8000 ఆడిటర్ గా ఎలా మారగలను? SAS does not directly employ SA 8000 audit. Auditor interested in conducting a SA audits may one two ways: working directly as a society aggregated certification body or working as individual auditor available hereby aggregated CBC course. అంటే SA 8000 ఆడిటర్లు నియమించదు. SA ఆడిటర్లు నిర్వహించడానికి ఆడిటర్ల ఆసక్తి 2 విధాలుగా చేయొచ్చు. SAS గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికేషన్ బాడీ కోసం నేరుగా పనిచేయడం లేదా గుర్తింపు పొందిన సెంట్రల్ బోర్డు ద్వారా కిరాయికి అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తిగతంగా ఆడిటర్లు పనిచేయడం. వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్? అంటే ఒక సర్టిఫికేషన్ యొక్క ధృవీకరణ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి? ఒక సర్టిఫికేషన్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి? పుట్టింగ్ ఏ కంపెనీ వాల్యూస్ ఇంటూ ద యాక్షన్. కంపెనీల విలువలు అమలులోకి తెస్తుంది. అండ్ ఎన్హాన్సింగ్ కంపెనీ అండ్ బ్రాండ్ రెప్యుటేషన్, అంటే సంస్థ మరియు బ్రాండ్ ఖ్యాతిని పెంచుతుంది. ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ రిక్రూట్మెంట్, రిటెన్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ, ఉద్యోగులతో కమ్యూనికేషన్ మెరుగుపరచడం మరియు నియామకం, నిలుపుదల మరియు ఉత్పాదకత, productivity, supporting better supply chain management and performance, enhanced opportunities for workers to organize trade unions and bargain collectively. Next one, education, ప్రధాన కార్మిక హక్కుల గురించి విద్య. A way to generate public awareness of companies committed to ensuring human working conditions, అంటే మానవీయ పని పరిస్థితిలో భరోసా ఇవ్వడానికి కట్టుబడి ఉన్న సంస్థలపై ప్రజల అవగాహన కల్పించే మార్గం. నెక్స్ట్, హౌ లాంగ్ డస్ డు బి సర్టిఫైడ్? అంటే ధృవీకరించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? నెక్స్ట్ స్క్రీన్. ధృవీకరించడానికి ఎంత, హౌ లాంగ్ టు సర్టిఫైడ్, ధృవీకరించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? The average length of the time of the certification process varies depending on the readiness of the facilities
and the system it would in the place to meet requirements of SA 8000. Some facilities required a pre-assessment prior to certification audit if it is found that the facility required additional procedure to meet the standard. Corrective action must be put into place once the certification audit in the conducted. Corrective actions may be issued and again produced will be need to put in the place to correct them. Major corrective actions must be evident before certification may be granted. Therefore, the amount of time needed between applying to certified and becoming certified could carry vary between several months and several years. అంటే ఎస్ఏ 8000 యొక్క అంటే సోషల్ అకౌంటబిలిటీ 8000 యొక్క అవసరాలు తీర్చడానికి సౌకర్యం యొక్క సిద్ధాంత మరియు వ్యవస్థలను బట్టి ధృవీకరణ అంటే సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ యొక్క సగటు సమయం మారుతుంది. కొన్ని సదుపాయాలకు ధృవీకరణ ఆడిట్ ముందు అంచనా అవసరం. ఈ సదుపాయానికి ప్రయాణికులతో చేరుకోవడానికి అదనపు విధానాలు అవసరమైన తేలితే దిద్దుబాటు చర్యలు తప్పనిసరిగా అమల్లోకి ఉండాలి. ధృవీకరణ ఆడిట్ నిర్వహించడానికి తర్వాత దిద్దుబాటు చర్యలు జారీ చేయబడతాయి మరియు మళ్ళీ వాటిని సరిదిద్దడానికి విధానాలు చేయవలసి ఉంటుంది. ధృవీకరణ మంజూరు చేయడానికి ముందు ప్రధాన దిద్దుబాటు చర్యలు స్పష్టంగా ఉండాలి. అందువల్ల ధృవీకరించడానికి దరఖాస్తు చేయడం మరియు ధృవీకరించడం మధ్య అవసరమైన సమయం చాలా నెలలు మరియు చాలా సంవత్సరాల మధ్య రావచ్చు. అండ్ what are the averages cost of earning certification? Earning certification average cost ఎంత అంటే ధృవీకరణ సంపాదించిన సగటు ఖర్చు ఎంత. The average cost of earning certification vary of each applicant facility depending on the certification body to which at a place location of the facilities size and scope of certification. అంటే ధృవీకరణ పత్రం యొక్క సగటు ఖర్చు ప్రతి దరఖాస్తు సౌకర్యం కోసం మారుతూ ఉంటాయి. ఇది సర్టిఫికేషన్ బాడీ బట్టి ఇది సౌకర్యం యొక్క స్థానము, సౌకర్యం, పరిణామం మరియు ధృవీకరణ పరిధి వర్తిస్తుంది. 9th లాస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ సర్టిఫికేషన్? సర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? అంటే ధృవీకరణ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎస్టర్డే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దీని నుంచి మీకు 10 మార్క్స్ అనేది కంపల్సరీ డ్యామ్ షూర్. సోషల్ అకౌంటబిలిటీ నుంచి ఆ 9 కీస్ కానీ మీరు చైల్డ్ లేబరు, ఫోర్స్ లేబరు, డిసిప్లినరీ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ రైట్ టు బార్గెనింగ్ అండ్ అదర్గా డిస్క్రిమినేషను అండ్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ అండ్ రెమ్యునరేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ మీరు ఈ 9 ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా 10 మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. దీని నుంచి డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్ మీకు, ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్. సోషల్ అకౌంటబిలిటీ, వాట్ ఈస్ సర్టిఫికేషన్? సర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ధృవీకరణ అంటే ఏంటి? Certification is the process by which individual, facilities and organization undergo assessment by a third party auditor. If the facility meets the required set in the standard code, it can earn certified attesting it to a compliance. అంటే మూడో పార్టీ ఆడిటర్ అంటే థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్ ఆడిటర్ ద్వారా వ్యక్తిగత సౌకర్యాలు మరియు సంస్థలు అంచనా వేసే ప్రక్రియ ధృవీకరణ. ఈ సదుపాయం ప్రయాణిక లేదా కోడ్లో పేర్కొన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. దాని సమితిని ధృవీకరించే ధృవీకరణ పత్రాన్ని సంపాదించు. Third party assessment occurs when a facility to a voluntary audit against and a standard are coded by independent external body if is there neither direct purchase nor consultancy performance deemed to be in compliance with the standards acknowledged by the granting a certificate. This certificate can be displayed and it is contains communicated to relevant parties such as a buyers or brands. అంటే ప్రత్యక్షంగా కొనుగోలుదారులు లేదా కన్సల్టెంట్ కానీ స్వతంత్ర బహుళ సంస్థ ద్వారా కానీ ప్రయాణిక లేదా కోడ్కి వ్యతిరేకంగా ఒక సౌకర్యం స్వచ్ఛందంగా ఆడిట్ చేసినప్పుడు మూడో పార్టీ అంటే థర్డ్ పార్టీ అంచనా జరుగుతుంది. ప్రయాణిక అనుగుణంగా ఉన్నట్లయితే భావించి పనితీరు ధృవీకరణ పత్రాన్ని మంజూరు చేయడం ద్వారా గుర్తించబడుతుంది. సర్టిఫికేషన్ ప్రదర్శించబడుతుంది మరియు దాని విషయాలు కొనుగోలుదారులు లేదా బ్రాండ్లు వంటివి సంబంధించిన పార్టీలకు తెలియజేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద yesterday SA 8000 completed. Workman Compensation Act today. This is also 10 marks important question. This is also 10 marks question.
వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ అంటే వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ అంటే కార్మికుల పరిహారం చట్టం యొక్క పరిధి. యాక్ట్ ఇది కార్మికులు పరిహారం చట్టం యాక్ట్. వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ 1923. It considers compensation payable by an employer to the workman in case of an accident is measures or relief and social security. Then workman కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైనా కంపెషన్ యాక్ట్ పేబుల్ ఎంప్లాయర్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినా కానీ రిలీఫ్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీగా ద వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. మీకు దీంట్లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్కోప్ ఆఫ్ ద వర్క్మెన్ కంపెషన్ యొక్క కార్మికుల పరిహారం చట్టం యొక్క పరిధి ఏంటి, స్కోప్, అప్లికేబిలిటీ ఎలా, ఎలిజిబిలిటీ ఎలా లేబిలిటీ, ఎన్ని ప్రాసెస్, ఈ టాపిక్ మీకు మెయిన్ స్కోప్, దీని యొక్క స్కోప్ అనేది తెలియాలి. టు గెట్ compensation is irrespective of his negligence. It also lays down various amount payable in case of an accident, and it also lays down various amounts payable in case of an accident depending upon the type and extension of injury. అంటే అక్కడ యాక్సిడెంట్ మీద డిపెండింగ్ అవుతుంది ఎంత అమౌంట్ అనేది పే చేయాలనేది వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ కింద. అండ్ అదర్గా ఇంజురీ బట్టి ఉంటుంది. అండ్ అదర్గా వర్క్మెన్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్, వర్క్మెన్ అంటే ఏంటి? వర్క్మెన్ మీన్స్ ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఏ క్యాజువల్ నేచర్ అండ్ హూ ఇస్ ఎంప్లాయిడ్ అదర్ విజ్ ఏ పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయిడ్ ట్రేడ్ అదే బిజినెస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. వర్క్మెన్ అంటే వర్క్మెన్ ని మనం డెఫినేషన్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? వర్క్మెన్ మీన్స్ ఎనీ పర్సన్, ఏదైనా పర్సన్ అదర్ దాన్ పర్సన్ హూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ ఏ క్యాజువల్ కావచ్చు, క్యాజువల్ అండ్ హూ ఇస్ ఎంప్లాయిడ్ అదర్ విత్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయిడ్ ట్రేడ్ ఆర్ ఏ బిజినెస్, దాని కింద వర్క్మెన్ గా డెఫినేషన్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ యాక్ట్ అనేది యాక్చువల్ గా 1923 ఇది డామ్ షూర్ క్వశ్చన్ ఇన్ 5th పేపర్ IAS 105. వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ ఒకటి అండ్ అదర్గా సోషల్ అకౌంటబిలిటీ, ఈ రెండు డామ్ షూర్ చేస్తాం. అండ్ అదర్గా మీకు చాయిస్ గా వస్తే ESI యాక్ట్ ఒకటి ఉంది, పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్, కాంట్రాక్ట్ లేబర్ యాక్ట్. ఈ మూడు కూడా చదివితే ఈ నాలుగు ఎస్ఐల నుంచి మీకు డామ్ షూర్ గా 2 ఎస్ఐలు అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే దీని యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? ద వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ 1923 aims provide ఏ వర్క్మెన్ అండ్ అదర్ డిపెండెన్స్, అంటే ఎవరైతే అతను వర్క్మెన్ మీద డిపెండ్స్ అవుతారో సమ్ ఇన్ రిలీఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అరైజింగ్ ఆఫ్ అన్ అదర్ కోర్సెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ కాజెస్ either డెత్ ఆర్ డిజేబుల్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్మెన్, అంటే ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే చనిపోతారు లేకపోతే పర్మనెంట్ గా అంటే డిజేబుల్ ఉంటే అంగవైకల్యంగా అవుతారో ఆ వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఎలా అప్లికేబుల్ అవుతుంది, ఎలా ఎంత మనీ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఏంటి అనేది దీంట్లో మనం మెయిన్. 1 minute. డెఫినేషన్స్, వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ లో కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ దిస్ యాక్ట్ unless there is a anything repugnant in the subject or condition. Commissioner means a commissioner of workmen compensation. చెప్పండి. ఈ డెఫినిషన్స్ అడుగుతారా? ఎట్లా అడుగుతారు సార్ ఎగ్జామ్ లో? డెఫినిషన్స్ అడగడు, కానీ మీకు కొన్ని ఆ డెఫినిషన్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. దీంట్లో స్కోప్ అడుగుతాడు. స్కోప్ ఆఫ్ ద వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్, క్యాలిక్యులేషన్, అప్లికేబిలిటీ, ఎలిజిబిలిటీ, ఇదే అడుగుతాడు. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. రైట్ బ్రీఫ్లీ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ వర్క్మెన్ కంపెషన్ యాక్ట్ 1923 అని అడుగుతాడు. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అందుకే ఎస్టర్డే చెప్పిన క్వశ్చన్ డామ్ షూర్, ఇది ఒక క్వశ్చన్ డామ్ షూర్. ఈ రెండు ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఈజీగా 20 మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 5th పేపరే కొద్దిగా టఫ్ గా ఉంటది మీకు. మిగతా పేపర్ ఏదైనా రాయొచ్చు, కానీ ట్యాక్స్ వచ్చేటప్పటికే కొద్దిగా టఫ్ గా ఉంటది.
అందుకని నేను ప్రతి టాపిక్ ఎందుకంటే మీకు ఓన్లీ ఏ అయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తున్నాయో అయ్యే మీకు మెయిన్ గా కన్సిడర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. కమిషనర్ మీన్స్ ఏ కమిషనర్ ఆఫ్ వర్క్మెన్స్ compensation appointed under section 20 కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. Compensation means a compensation as a provided by the act. Dependent means any of the following relatives of deceased, namely a widow, minor son and unmarried doctor, or a widow mother, and if you wholly dependent on the earning of the at the time of their death as a son or a daughter who is a trained age of 18 years is informed. If you only are in a part dependent on the earning of the at the time of his death, a widower, a parent other than a widowed mother. ఇక్కడ దీంట్లో కమిషనర్ ఒక డెఫినేషన్, కంపాషన్ ఒకటి, డిపెండెంట్ ఒకటి, ఈ 3 డెఫినేషన్ చూస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ దాంట్లో సబ్ కేటగిరీస్ వచ్చారు, అవి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. మనకి మెయిన్ కమిషనర్ మీన్స్ ఏ కమిషనర్ ఆఫ్ వర్క్మెన్స్ కంపెన్షన్ అపాయింటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 20 కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. కంపెన్షన్ అంటే ఏంటి? నష్టపరిహారం. మీన్స్ కంపెన్షన్ యాజ్ ఏ ప్రొవైడెడ్ ఆఫ్ ద యాక్ట్, అంటే ఒక చట్ట ప్రకారం, ఒక లా ప్రకారం. డిపెండెంట్ మీన్స్ ఎన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. అండ్ డిపెండెంట్ అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ మీద ఆధారపడ్డారో, వాళ్ళ విడో కానీ, వాళ్ళ సన్ కానీ, అన్మ్యారీడ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మదర్ కానీ, వాళ్ళ ఫాదర్స్ కానీ, వాళ్ళని డిపెండెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్క్రీన్. దిస్ ఈజ్ వర్క్మెన్ కంపెన్షన్ యాక్ట్. వర్క్మెన్ కంపెన్షన్ యాక్ట్ 1923. మీకు 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు. స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్మెన్ కంపెన్షన్ యాక్ట్ అంటే కార్మికుల పరిహారం చట్టం యొక్క పరిధి. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మెయిన్ మీకు ఇంపార్టెంట్. ఇదే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. వాడు అడుగుతాడు రైట్ బ్రీఫ్లీ డిస్క్రైబ్. అడిగాడు ప్రీవియస్ లో 2019 అడిగాడు, 2020 అడిగాడు, 5th పేపర్లో అడిగాడు, వర్క్మెన్ కంపెన్షన్ యాక్ట్ 2018 కూడా అడిగాడు. పబ్లిక్ లియబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ అడిగాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్, అంటే దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్, దీని యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి? వర్క్మెన్ కంపెన్షన్ యాక్ట్ 1923 ఎక్స్ప్లెయిన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. రైట్ డౌన్ బ్రీఫ్లీ డిస్క్రైబ్ వర్క్మెన్ కంపెన్షన్ యాక్ట్ 1923. 2018 అడిగాడు అండ్ అదర్గా 2017 అడిగాడు. క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. సార్ ఈ ఎగ్జామ్ ఎంత ఉండదు సార్? జనరల్ గా ఇంకొక 2 months ఉంటుందా? జనరల్ గా అయితే నాకు తెలిసినంత మీరు ఏ బ్యాచ్? మీరు 19 to 20, 20 to 21. తెలియదు సార్, అది అంటే వాళ్ళు బ్యాచ్ పెట్టారు. 20 to 21 సార్. బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయ్యారని తెలిస్తే నేను చెప్పగలుగుతాను. 19 to 20 అయితే మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ లో ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను ఎగ్జామ్స్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. అదే 20 to 21 అయితే టైం ఉంది మీకు. ఓకే, 1 minute. ఆడియో రావట్లేదు సార్. వర్క్మెన్ ఓకే. స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్మెన్ కంపెన్షన్ యాక్ట్
అంటే కార్మికుల యొక్క పరిహారం చట్టం యొక్క పరిధి. స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్. The Workmen Compensation Act 1923 is the first social security measures undertaking in India. This is the first Workmen Compensation Act 1923 implemented and the first social security measures undertaken in India. The Act Workmen's Compensation Act 1923 భారతదేశంలో చేపట్టబడిన మొదటి సామాజిక భద్రతా చర్య. The social security measures. The act aims to provide workmen and other dependents some relief in case of accident arising out of ad in the course of employment and resulting in either death or disability of workmen. అంటే ఉపాధి సమయంలో మరియు ప్రమాదంలో తలెత్తినప్పుడు మరియు కార్మికుల మరణం లేదా వికలాంగుల విషయంలో కార్మికులు మరియు లేదా వారిపై ఆధారపడి కొంత ఉపశమనం కల్పించడమే ఈ చట్టం యొక్క లక్ష్యం. అంటే హూ ఈజ్ డిపెండెంట్ అంటే ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో కంపెనీస్ లో వాళ్ళ మీద ఎవరైతే డిపెండ్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. మెయిన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ యాక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ద జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ is that a worker who suffers an injury in the course of his employment which result in a disability should entitle to compensation. In the case of fatal injury, his dependents should be compensated under the Workmen's Compensation Act. It employer who is responsible to pay compensation. As opposed Employment State Insurance Act 1948, where the liability to pay compensation in the Employee State Insurance Act 1948, where the liability to pay compensation is on Employee State Insurance Corporation. This is the main ఈ చట్టం యొక్క లక్ష్యం. ఈ చట్టం యొక్క సాధారణ సూత్రం ఏమిటంటే ఒక కార్మికుడు గాయంతో బాధపడుతున్న అతని ఉపాధి సమయంలో వైకల్యానికి దారితీస్తుంది. పరిహారానికి అర్హత ఉండాలి మరియు ప్రాణాంతక గాయ విషయంలో అతనిపై ఆధారపడిన వారికి పరిహారం చెల్లించడానికి వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ కింద పరిహారం చెల్లించవలసిన బాధ్యత యాజమాన్యం. దీని విరుద్ధంగా ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1948 ఇక్కడ పరిహారం చెల్లించాల్సిన బాధ్యత ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ మీద ఉంటుంది. అండ్ అదర్గా at every outset it may be emphasized that the under Workmen Compensation Act 1923 the entire responsibility is placed on the employee to pay compensation. Neither the government nor the workman has to contribute for the same. The Workmen Compensation Act 1923 came into a force on 1st July 1924. This is the Work Compensation Act. Actually 23 July 1 అనేది యాక్ట్ వచ్చింది. అందు రూల్ అమల్లోకి వచ్చింది 1924, ఇంప్లిమెంటెడ్ 1st July 1994. The act was been amendment several times. Amendment అంటే చేర్పులు మార్పులు. Several times to improve to scope benefits and procedure for claiming the same. అండ్ క్లెయిమ్ చేయడం అదంతా సేమే, బెనిఫిట్స్ కానీ స్కోప్ కానీ రిమైనింగ్ అంతా ఉంది. ద లేటెస్ట్ సిరీస్ ఇన్ ద వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే లేటెస్ట్ గా 2000 లో అమెండ్మెంట్ చేసి దిస్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎన్హాన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ 50,000 to 80,000. అంటే 50 నుంచి 80,000. ఇది వరకు ఒక పర్సన్ ఎక్స్పెన్షన్ లో అంటే ఒక పర్సన్ నష్టపరిహారం కింద ప్రీవియస్ లో 50,000 పే చేశారు. ఈ 2000 లో వచ్చినప్పుడు 80,000 కి ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టోటల్ డిజేబిలిటీ అయినప్పుడు, అంగవైకల్యంగా అయినప్పుడు 60 to 90,000. సిమిలర్లీ సమ్ అదర్ చేంజెస్ వేర్ ఇన్సైడ్ ద యాక్ట్. ఈ యాక్ట్ లో ఏదైనా అంగవైకల్యంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని 60 నుంచి 90,000 కి అనేది చేంజ్ చేశారు. అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా 1923 యాక్ట్ ప్రకారమే ఫాలో అవుతున్నాం. బెనిఫిట్స్ కానీ స్కోప్ కానీ క్లైమ్స్ కానీ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ఇది కానీ ఈ అమౌంట్ వచ్చేటప్పటికే చేంజ్ చేశారు. ఇదివరకైతే 1923 బేస్డ్ ప్రకారం అయితే మినిమం ఆ పర్సన్ ఏదైనా కంపెనీలో ఒక పర్సన్ హూ ఈజ్ పర్సన్ ఆర్ ఫెటల్ యాక్సిడెంట్ డెత్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి 50,000 అనేది ఇవ్వాలి. ఇన్ 2000 దిస్ రూల్ ఇంక్రీజ్డ్ 80,000 అండ్ టోటల్ డిజేబిలిటీ ఇన్ ప్రీవియస్ యాక్ట్ ప్రీవియస్లీ 60,000 and increased in new amendment 90,000. Similarly, some other changes were inserted by the act. Next one. Next screen. Applicability of the act. అంటే చట్టం యొక్క ఉపయోగం. Uses of this act, uses of the applicability of the act or means uses of the act. This is the Workmen
Compulsion Act 1923 applies to a factories, and this is applicable for the act for applied factories means industries, any industry, mechanical industry or any industry, engineering industries, mines, plantations, transportation establishment, construction works, railways and other hazardous occupational and employment as specified in a Schedule 2 of this act. It may be noted that establishment which are covered by the Employment State Insurance Act, State Insurance ESA Act are outside the preview of the act, because the ESA Act also provide benefits of for disability and death to the workmen and their dependents. అంటే వర్క్మెన్ కంపాషన్ యాక్ట్ 1923 కర్మాగారాలు, గనులు, తోటలు, రవాణా సంస్థలు, నిర్మాణ పనులు, రైల్వే మరియు ఇతర ప్రమాదకర వృత్తులు మరియు ఉపాధికి చట్టం యొక్క షెడ్యూల్ 2 పేర్కొన్న విధంగా వర్తిస్తుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1948 పరిధిలోకి వచ్చే సంస్థలు ఈ చట్టం యొక్క పరిధిలోకి వెలుపల ఉన్నాయి అని గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈఎస్ఐఎస్ చట్ట కార్మికులు మరియు వారి ఆధారపడిన వికలాంగులు మరియు మరణానికి ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. ఈ చట్టం యొక్క డిజబిలిటీ వర్క్మెన్ కంపల్షన్ యాక్ట్ డిపెండెన్స్. నెక్స్ట్ స్క్రీన్. This act applicable across India except from Jammu and Kashmir. Present, this act is applicable Jammu and Kashmir. Last in previous 360 article, the act is applicable across India. This act does not apply to the areas that covered by the Employment in State Insurance Act 1948. The act does not apply for who are not employees not covered the Employment State Insurance Act 1948. Eligibility. Who is the eligibility for this act, Workmen Compulsion Act? Who is the eligibility for the Workmen Compulsion Act? Every worker, including those employed through a contractor. ప్రతి ఉద్యోగి కాంట్రాక్ట్ ద్వారా ఉద్యోగం పొందిన వారితో సహా. Every worker, including those employed through a contract, who suffers an injury in an accident arising out of in the course of this employment shall be entitled for a compensation under this act. అంటే ప్రతి ఉద్యోగం కాంట్రాక్టర్ ద్వారా ఉద్యోగం పొందిన వారితో సహా ఏదైనా ప్రమాదంలో మరియు అతని ఉద్యోగ సమయంలో తలెత్తిన గాయంతో బాధపడుతుంది ఈ చట్ట ప్రకారం పరిహారం పొందవచ్చు. And there is a no wage limit for a worker for becoming eligible for compensation under this act. However, where the monthly wage of worker is more than 4,000 is taken to be only 4,000 for calculating compensation either in case of death or permanent total disability. అంటే చట్ట ప్రకారం పరిహారానికి అర్హత సాధించడానికి కార్మికుల వేతనానికి పరిమితం లేదా ఏదైనా ఒక కార్మికుడికి నెలసరి వేతనం అంటే మినిమం మంత్లీ వేజ్ 4,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మరణం లేదా శాశ్వత మొత్తం అంటే డిజబిలిటీ పర్మనెంట్ డిజబిలిటీ పరిహారానికి లెక్కించడానికి ఇది 4,000 మాత్రమే. కార్మికుల యొక్క పరిహారం చట్టం యొక్క లక్ష్యం. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద వర్క్మెన్ కంపల్షన్ యాక్ట్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. Compensation either in case of death or total disability. అంటే కంపెన్షన్ అనేది either కేస్ డెత్ అయినా అవ్వచ్చు ఆర్ పర్మనెంట్ టోటల్ డిసబిలిటీ. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద వర్క్మెన్ కంపల్షన్ యాక్ట్. దీని యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద వర్క్మెన్ కంపల్షన్. మీకు 3 మార్క్స్ అడగవచ్చు. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ పరిహారం కోసం కార్మికుల పరిహారం చట్టం యొక్క లక్ష్యం. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద వర్క్మెన్ కంపల్షన్ యాక్ట్. The Workmen Compulsion Act 1923 was majorly formed to provide it. This Workmen Compulsion Act majorly formed to provide compensation to the workmen at the time of the accident. And at the time of accident, in case any worker working in a industry, then time of the accident or fatal accident or injury, this main objective. The act mentions that it is and workmen compensation అనేది ప్రమాద సమయంలో కార్మికుల పరిహారం అందించడానికి వర్క్మెన్ కంపల్షన్ యాక్ట్ 1923 గా ప్రధానంగా ఏర్పడింది.
The act mentioned that the duty responsibilities of the employer to include the welfare of the workers when an injury is the result of the employment is in the same way the employer has reserved the right of making profit. The main aim of the act is to ensure that the workmen have a sustainable life even after encountering an employment related injury. అంటే ఈ యాక్ట్ యొక్క మెయిన్ ఒక గాయం ఉద్యోగ ఫలితం అయినప్పుడు కార్మికుల సంక్షేమం చేర్చడం యాజమాన్య యొక్క విధి మరియు బాధ్యత అనే ఈ చట్టం పేర్కొంది. అదే విధంగా యాజమాన్య లాభాలు అర్జించే హక్కును కలిగించి ఉన్నారు. ఈ చట్టం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటంటే ఉపాధి సంబంధించిన గాయాన్ని ఎదుర్కొన్న తర్వాత కూడా కార్మికులు స్థిరమైన జీవితంగా ఉండాలని చూడటం. దీని యొక్క మెయిన్ ద వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్. ద మెయిన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఎన్షూర్ ద వర్క్మెన్ యాజ్ ఏ సస్టైనబుల్ లైఫ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎన్కౌంటరింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇంజురీ. అంటే ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ జీవితం అనేది స్థిరమైన కార్మికులు స్థిరమైన జీవితం ఉండాలని చూడటం. దీని యాక్ట్ అనేది మెయిన్ యాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ స్క్రీన్. The liability of the employer for compensation. అంటే పరిహారం కోసం యాజమాన్యం యొక్క బాధ్యత. liability of the employer of compensation. To make the employer pay the compensation at the time of injury or death suffered by the employer of or workman should be consequence of some accident in course of or out his or employee depends on the following 4 conditions. అంటే ఉద్యోగం లేదా పనివాడు అనుభవించిన గాయం లేదా మరణం సమయంలో యాజమాన్యం పరిహారం చెల్లించడం చేయడం ఆమె ఉద్యోగం సమయంలో లేదా వెలుపలికి ఏదో ప్రమాదం యొక్క పర్యాసంగా ఉండాలి. ఈ క్రింద 4 షరతులపై ఆధారపడి ఉంది. అంటే డిపెండ్ 4 వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. The causal connection between the accident and injury, which is a personal injury, is caused to workman while she is on a work. ప్రమాదం మరియు గాయం మధ్య కారణం కనెక్షన్ ఇతను పనిలో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిగతానికి గాయం. The causal connection between the accident and injury, which is a personal injury, is caused to a workman while he is or she on the work. The probability is based on the reason on the work has contributed cause of a personal injury. అంటే ప్రాబిలిటీ అంటే సంబంధిత వ్యక్తిగత గాయం కారణంగా పని దోహదపడుతుంది. The accident and injury that is caused during the employment course, ఉపాధి కోర్సులో సంభవించే ప్రమాదం మరియు గాయం. The accident and injuries that is caused during the employment course. Next screen. Condition when employer is not liable to pay compensation. అంటే పరిహారం కోసం యాజమాన్యం యొక్క బాధ్యత. Wait. The applicant who proves the accident or injury occurred during the work, it is a result to strain or they aggregated or contributed to the injury. అంటే పని సమయంలో ప్రమాదం లేదా గాయం జరిగే రుజువు చేసే దరఖాస్తు మరియు దాని ఫలితాల వల్ల కోసం నియమాలు దోహదపడుతుంది. And the rules of workmen compensation have changed.
In 2002 amendment in Workmen Compensation as a previously 1923 Act and rules followed. In changed some changes. Some changes. What will the changes? There is a good news for the workers in it. A central government has changed for the rules of calculation of the compensation under the Workmen Compensation Act. This is a good news for workers. Central government has a change for the rules in Compensation Act 1920. The notification for the same sent on the 3rd January 2020 is as a change in which the amount of the wages which were considered previously for Compensation Act calculation 8,000 in previously calculation 8,000 per month and now increased minimum basic payment 15,000 as a for Ministry of Labor and Employment. This is the implemented for 2020 January 3rd. Since 2010, the Workmen Compensation Act 1923 was known as the Employer Compensation Act. It offers compensation to the employer who suffer or die total or partial disability because of an accident while on working. The compensation is paid the employer, and the employee who is eligible to compensation from ESI cannot claim compensation under the Employees Compensation Act 1923. అంటే 2010 నుండి వర్కర్స్ మెన్ కంపెన్షన్ యాక్ట్ 1923 ఉద్యోగాల పరిహారం చట్టం అని పిలుస్తారు. ఇది పనిలో ఉన్నప్పుడు ప్రమాదకరంగా మొత్తం లేదా పాక్షికంగా వైకల్యంగా బాధపడిన లేదా మరణించే ఉద్యోగాల పరిహారం అందిస్తుంది. పరిహారం యాజమాన్యం చెల్లించబడుతుంది. మరి ఈఎస్ఐ నుండి పరిహారం పొందించడానికి అర్హత ఉన్న ఉద్యోగాన్ని 1923 ఉద్యోగాలు మరియు చట్ట ప్రకారం పొందలేదు. నెక్స్ట్ స్క్రీన్. This is the conditions when employer is not able to pay compensation. అంటే పరిహారం చెల్లించడానికి యాజమాన్యం వహించినప్పుడు షరతులు కండిషన్స్ when employer not able to pay compensation. అంటే పరిహారం చెల్లించడానికి యాజమాన్యం బాధ్యత వహించినప్పుడు షరతులు. According to the Workmen Compensation Act, an employer is to pay the compensation to its employee when he is she encounter some personal injury due to an accident that arises during the employer's employment, and employment is not liable for paying the compensation. అంటే కార్మికుల పరిహారం చట్ట ప్రకారం ఒక ఉద్యోగం సమయంలో తలెత్తిన ప్రమాదం కారణంగా అతను ఆమె కొంత వ్యక్తిగత గాయాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు యాజమాన్యం తన ఉద్యోగాన్ని పరిహారం చెల్లించడానికి యాజమాన్యం బాధ్యతను వహించాడు. 3 రోజుల కన్నా ఎక్కువ కాలాన్ని ఉద్యోగం పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా నిలిపివేయడం ఖాయం. And an injury that does not result in a partial or disability of the employee for the more than 3 days. ఒక ఉద్యోగి ఇంజూరీ అయిన తర్వాత 3 days, more than 3 days. An injury does not result in a permanent total disability or death of an accident in the influence of drugs or drink. డ్రగ్స్ కానీ ఔషధాలు లేదు కానీ పానీయాల ప్రభావం కారణంగా శాశ్వతమైన వంగికలికి లేదా మరణానికి దారితీస్తుంది డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు. An injury does not result in influence or death because of in case of influence of a drugs or drinks. అంటే డ్రగ్స్ ఔషధాలు లేదా పానీయాల ప్రభావం ప్రమాద కారణంగా శాశ్వత మొత్తం వైకల్యం లేదా మరణానికి దారితీస్తుంది ఏమైనా గాయం. If an employment meets with an accident that caused because of willful disobedience of the rules by him or willful